हरे कृष्णा আমরা একটা নতুন জায়গায় এসেছি চিত্রকূট ধামে। এই চিত্রকূট মন্দির থেকে বা চিত্রকূট ধামের ভিতরেই 12 কিলোমিটার দূরে, কামতগিরি থেকে প্রায় 12 কিলোমিটার দূরে। এটার নাম হচ্ছে ভরতকূপ। ত্রেতা যুগের কাহিনী, পুরো চিত্রকূট তো ত্রেতা যুগেরই। এই ভরতকূপ এখানে পবিত্র জায়গা, আমরা মহান্তের কাছে শ্রবণ করব। এ কত সুন্দর পরিপাটি পরিবেশ, এখানে চারিদিকে পাহাড়ি এলাকা, মাঝখানে একটা সুন্দর বিশাল আকারের মন্দির তৈরি হয়েছে ভরতকূপ। আপনারা শুনুন महात्मार काछे। कूप नाम इसलिए पड़ा कि जब राजा राम का राज तिलक होना था, दशरथ जी ने जो राजपाट की सामग्रियाँ इकट्ठा की थी राम जी के राज तिलक के लिए, कैकेयी को वरदान पाना था 2, तो उसने उसी वक्त ने वरदान 2 मांगा कि राम का 14 वर्ष वनवास हो, भरत का राज तिलक हो। जब भरत का राज तिलक होने कहा तो राम जी वनवास चले गए। भरत जी ननिहाल में थे। जब ननिहाल से लौटे तो उन्होंने पूछा ये सब क्या है? कहे भगवान राम के राज तिलक के लिए इकट्ठा किया था। माता कैकेयी ने वरदान मांगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए राम जी, अब राज तिलक आपका होगा। कहा ना, भाई के नाम से इकट्ठा है, भाई का हक है। तो चित्रकूट आए मनाने, राम जी को मनाने भरत जी चित्रकूट आए पूर्ण सामग्री लेकर। राम जी ने कहा पिता के आगे जो हम ले चुके हैं वचन उसको कटेंगे नहीं। फिर वो जो है भरत जी जो है कहा कि आप बड़े होने के नाते मार्गदर्शक बनिए। तब उन्होंने कहा कि अत्र मुनि जी का क्षेत्र है, ये अनसुईया जी के पति अत्र मुनि जी का क्षेत्र है और अत्र मुनि जी ही हमें मार्गदर्शक बनेंगे। पिता तुल्य हैं वो, उनसे पूछ के हम लोग रुके हैं यहाँ। तो फिर अनसुईया जी गए, अत्र मुनि जी से कहा तो अत्र मुनि जी ने कहा कि बरसों पहले से मैंने राम जी के आने के पहले से ही तपोस्थल है ये, बरसों पहले से जो ऋषि तप कर रहे हैं वो तपस्या पूर्ण हुई, ये पूर्ण सामग्री उस कुंड में डालिए। भरत का राज तिलक नहीं हुआ पर भरत कूप कहीं है सब लोग को, इस सामग्री को डालने से पूरा विश्व भरत कूप के नाम से जानेगा। फिर 14 वर्ष पूरा होने के बाद ना वो ऋषि रह गए जिन्होंने सामग्री इकट्ठा की थी, इसी जल से राजा राम का राज तिलक हुआ जो राजा राम कहलाए। तब राम जी ने कहा हर तीर्थों में भक्त जो है डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं अपना मैल साफ करने के लिए, इसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। भरत कूप जल पावन रूप शरीरा, मैं अंगूठा भर जल से राजा राम कहला रहा हूँ, तो मेरे भाई भरत कूप का नाम सुनकर जो आएगा तो भरत कूप जो नाम लेकर आएगा तो भरत कूप जल पावन रूप शरीरा, मैंने पूरे शरीर को स्वच्छ करने के लिए इसका जल ही पान करना पूरा स्वतंत्र है। इसलिए आज भी यही मानता है, भरत कूप के नाम से प्रचलित है। जब भी बड़े कार्य होते हैं इस जल का रहना अनिवार्य है, यदि ये जल नहीं है तो सब अनूठा है। एक बूंद जल चाहे जिस भंडार घर में डालिए कभी घटेगा नहीं। ये है यहाँ की पूर्ण कहानी, सत्यता कहानी जो लिखित है। हाँ ये हाँ, और ये कुंड जो है उन्हीं के समय का है, ये जल भी जो है उन्हीं के समय का है, न घटता बढ़ता नहीं है। लाखों आदमी लिए जा रहा है, लिए जाए कोई परवाह नहीं, इतना बर्बाद कर रहे हैं कोई परवाह नहीं, सब चल रहा है राम जी का है। मैंने सुना राम जी के मनाने के बाद 14 साल के बाद राम जी लौटे अयोध्या में, यहाँ के पति के द्वारा राजाभिषेक हुआ, ऐसे कुछ कहा। वो हम कह गए ना कि वो ना ऋषि मुनि रह गए जिन्होंने सामग्री इकट्ठा की थी, फिर इसी जल से राज तिलक हुआ राजा राम का। जब राजा राम राजा बने तब उन्होंने कहा कि मेरे भाई भरत कूप नाम सुनकर जो कोई जाएगा तो भरत कूप जल पावन रूप शरीरा, हर जगह नहाने से है, ये नहाना जरूरी नहीं है, पान करने से ही आत्मा शुद्ध होती है। हरिओम नारायण। এটাই সেই ভরতকূপ। ভরতকূপ এটা হচ্ছে মন্দির, শ্রী ভরত মন্দির, এখানেই ভরতকূপের মন্দির, ভরতজি রয়েছেন বসেছেন। এটা হচ্ছে সেই ভরতকূপ। এই যে জল উঠছে, সবাই জল তুলছে। পান্ডাজি বললেন যে এটা হচ্ছে ত্রেতা যুগের তীর্থ। ভরতজি সমস্ত জায়গার তীর্থকে এখানে রেখেছিলেন।
এখানকার জল দিয়ে 14 বছর পরে ভগবান রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয়েছে। এই হচ্ছে ভরতকূপ। তো পান্ডাজি বলছেন অন্যান্য জায়গায় তীর্থে স্নান করলে আপনি পবিত্র হবেন, আর এখানকার আপনাকে জল পান করতে হবে, জল পান করতে হবে। তো এখানকার জল অত্যন্ত, জল একটা আলাদা টেস্ট। জল শরীরে প্রবেশ করলে এই জলের মাহাত্ম্য পান্ডাজি বললেন। তো অত্রি মুনি নির্দেশে ভরত মহারাজ এই সমস্ত কার্য করেছেন। ভরত ভগবান রামচন্দ্রের প্রীতিবিধানের জন্য এবং রামচন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, রামকে সম্মানের জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। যে ভরত কূপ, হচ্ছে ভরত মন্দির। আপনারা এখানে আসবেন, এখানকার জল খেলে সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে আপনি মুক্ত হয়ে যাবেন এবং এখানকার জল আপনাকে খেতে হবে। চিত্রকূটে এলে এখানকার জল আপনাকে খেতেই হবে। চিত্রকূটে এই হচ্ছে এখানকার মাহাত্ম্য। এখানকার জল জল এখানকার জল পবিত্র জল, সত্যি জলের টেস্ট এখানকার এত সুন্দর। এখানকার লোক খুব সম্মান করেন, এখানকার লোক এখানকারই জল পান করেন। এই হচ্ছে ভরতকূপের মন্দির, হনুমান মন্দির, সিদ্ধ প্রাচীন হনুমান মন্দির। তারপরে আপনার এই জায়গায় ভরত মহারাজজি তপস্যা করেছিলেন এবং রামের ধ্যান করে এখান থেকেই তিনি রামরাজ্য পরিচালনা করতেন। এই হচ্ছে ভরত মন্দির। হ্যাঁ, এখানকার লোকেরা খুব সুন্দরভাবে সেবা করছেন। ভরত মন্দির, ভরতকূপ। তো আর একবার দর্শন করেন সেই ভরতকূপ। অনেক গভীর কিন্তু অনেক প্রাচীন, সে ত্রেতা যুগ থেকে এই কূপ, ত্রেতা যুগের কূপ। এখানকার জল এই এলাকাবাসী সবাই পান করেন, যত তীর্থযাত্রী আসে। হ্যাঁ, সেই বলা যায় লক্ষ লক্ষ বছরের সেই কুয়া, ভরতকূপ বা ভরত কুয়া। এখানকার জল সারা বিশ্বকে বলা যায়, সারা বিশ্বের লোক এখানে পান করেছেন এই জল। আর বলা হচ্ছে কোথাও জল থাক না থাক, এই জল থাকবে, এখানে জল থাকবে। এখানকার জল কখনো দূষিত হয় না। এই জল আপনি গঙ্গা জলের মতো রেখে দেবেন, গঙ্গার থেকেও পবিত্র। গঙ্গাতে স্নান করতে হয়, এখানকার জল পান করবেন, জল পান করুন, যত পারেন এখানে জল পান করবেন। এখানে ভরতকূপ, ভরত মহারাজ কি। আর আপনারা দেখছেন চার ভাইয়ের মন্দির, চার ভাইয়ের মন্দির, চার ভাইয়ের মন্দির। এখানে ভরত মন্দির এবং হনুমান মন্দির এবং রয়েছে চার ভাইয়ের মন্দির। চার ভাইয়ের মন্দির, চারো ভাই একা মন্দির, প্রাচীন মন্দির। চার ভাই এখানে একত্রিত হয়েছিলেন। এখানে অত্যন্ত সুন্দর, লোক বসতি খুব কম, কেবল রাম, ভরত এবং লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন পূজা হচ্ছে। এখানে জল পান করে, এখানকার মাহাত্ম্য হচ্ছে জল পান করবেন। জল পান করলেই আপনার সর্বসিদ্ধি বা সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে হরিভক্তি পরায়ণ হবেন। তো এই দেখেন সবাই জল খাচ্ছে, দেখেন জল খাচ্ছে, কিন্তু জল খাচ্ছে। তো জল, তো চলি। এখানকার জল নিয়ে যাওয়ার জন্য সব বোতল রয়েছে। হ্যাঁ, কত সুন্দর সুন্দর বোতল বানানো আছে জল নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখানকার জল যাচ্ছে সারা বিশ্বতে। এখানে পসরা সাজানো আছে, আপনার বাড়ি সাজানোর জিনিসও কিনতে পারবেন। এটা হচ্ছে সেই, এখান থেকে দৃশ্য দেখো, কত সুন্দর দৃশ্য। বিশাল মহিরীয় অশ্বত্থ বৃক্ষ। এখানেই ভরতজি ভগবান রামচন্দ্রের চরণে শরণাপন্ন হয়ে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র ফিরে যাননি। কিন্তু এই সেই দেখেন বিশাল সুন্দর, এটা পরিপাটি সুন্দর জায়গা, সুন্দর, অতি সুন্দর। ভরতকূপ,
এখানকে এসে আপনি অবশ্যই জল পান করবেন, আপনি সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত, সর্বরোগও হরো। ঠাকুর মশাই বলছেন এই জলের খুব মাহাত্ম্য। অন্য জায়গায় স্নান করবেন, এখানে এসে জল পান করবেন। भरत कोप की जय, राम लखन भरत शत्रुघ्न की जय, चित्रकूट धाम की जय। जय श्री राम।